Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year, fifth semester botany syllabus. Third year, fifth semester syllabus, fifth B paper. Plant ecology and phytogeography. In that, we now discussing topic is the third unit topic, plant population and community ecology. The topic name is the hydrosphere, the interaction between the plant communities and growing plant communities. In that, example is the hydrosphere, one of the growing communities, interactions between the growing communities. In that, hydrosphere is the one of the example. The succession which begins in an aquatic environment is known as hydrarch. The communities are one by one community replaced by the another community. There is a successionally growing in particular region. In aquatic bodies, it means water conditions. That process is called hydrarch. The various steps of the succession are collectively called hydrosphere. Number of steps are there, majorly 7 steps here, hydrosphere. The various developmental stages in a hydrosphere, the taken as a single pond or lake, anyone, water bodies. The water bodies are undergo the number of changes with the help of number of communities, plant communities. The plant communities are replaced by one to another. Finally, that can reach to the climax stage, that can form the aquatic to water bodies, hydrophytic conditions to mesophytic conditions. When reached to the mesophytic condition, that can reach the final stage. There is a climax stage that can shows the very small changes, but there is a stable in condition. They do not change by the other plant communities. Very small modifications are occur in that. Here, water bodies are converted into hydrophytic conditions. Hydrophytic conditions is modified into mesophytic conditions. There are majorly 7 steps. The stages are the phytoplankton stage. First stage is the phytoplankton stage. This is the Pena stage. Second one is the rooted submerged stage. Phytoplankton means very small size of unicellular organisms are present in that. Most of the blooms, they are floated or submerged in condition. They are settled down underground part of the aquatic bodies, but they are phytoplankton, that is a unicellular and floating in condition. Next, second stage, the rooted submerged stage. The plants are rooting in the soil, at the same time they are floated in water bodies. They not come outside of the water body. Third stage is the rooted floating stage. The plants are bind in soils, rooted in soils, attached with the soil, but they are floated surface region of the water body. That condition, rooted floating stage. Reed swamp stage, some of muddy conditions. Sedge meadow stage,
moisture content is present in that region but totally not in dry conditions. Woodland stage, finally climax and forest stage. These are the 7 steps are involving in the hydroxyre process. First step, phytoplankton stage. It is the PNR stage, initiators of the life in aquatic bodies. PNR stage of the hydroxyre, phytoplankton stage is called PNR stage of the hydroxyre. The unicellular and colonial phytoplankton forms like diatoms, green flagellate, blue-green algae, bacteria are the first organisms to colonize the primitive medium of the pond. అంటే మనకి పాండ్ అంటున్నాం కదా, కొల లోపల ఏమేమి పెరుగుతాయని చెప్తున్నాం? డయాటమ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఆల్గే మెంబర్స్. గ్రీన్ ఫ్లాజిల్లేట్స్ అంటే గ్రీన్ ఆల్గే, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అండ్ సమ్ ఆఫ్ green bacteria. These are initiators of the life in aquatic body. Then we are calling that PNR organisms. Phytoplankton stage is called PNR stage of hydroxyre. The phytoplanktons multiply rapidly and constitute the food for zooplanktons. That is, the phytoplanktons are always eaten by the zooplankton. Zooplankton is the heterotrophs. This is the primary consumers. These are based on the phytoplankton for food. After the death and decomposition of the phytoplankton produces organic matter. Complete their life cycle. Phytoplanktons are complete their life cycle, that is undergo the death conditions. After the death condition, that can undergo the decomposition process. Finally, they form the organic matter. It is the fertile in condition. It mixes up with clay and silt, laying at the bottom of water reservoir. The organic matter mixing with the clay particles, it means black soil and silt soil. The organic matter combined with the clay and silt soils that can finally reach to the bottom of the water body. అంటే పాండ్ యొక్క బేస్ లోపలికి రీచ్ అవుతుంది. దిస్ న్యూ హ్యాబిటేట్ విచ్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ బిట్ shallower and where light penetration can occur becomes now suitable for the growth of rooted hydrophytes. అంటే మనకి ఇక్కడ కొత్త ఆవాసం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అప్ అయినాయి కదా, ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అనేటటువంటి పెరిగినాయి. అంటే వృక్షప్లవకాలు అంటాం వాటిని. వృక్షప్లవకాలు అనేటటువంటివి ఇక్కడ మనకి పిఎన్ఆర్ స్టేజ్ లాగా, అంటే తొలి దశ. అంటే మనకి మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్ ఏర్పడి హైడ్రోసిరే లోపల మొదటి దశ ఏంటంటే మనకి ఈ వృక్షప్లవకాలు అనేటటువంటివి పెరగేటటువంటిది అనమాట. దే ఆర్ అండర్గో ద కాలనైజేషన్ ఫార్మేషన్. దాని సముదాయాన్ని అనేటటువంటివి ఏర్పరచుకుంటున్నారు. అవి చనిపోయిన తర్వాత దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి కర్బన పదార్థాలు అనేటటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఈ కర్బన పదార్థాలు నల్ల మట్టితోటిని అలాగే సిల్ట్ అంటున్నాం కదా, ఆ ఇసుకతోటి కలిసి దే ఫామ్ ద, అంటే అంతా కలిసి అడుగున బాటమ్ లోపల అడుగు భాగం లోపల సెటిల్ అవుతుందన్నమాట. సెటిల్ అయిన తర్వాత అక్కడ కొత్త మొక్కలు ఏర్పడడానికి, న్యూ ప్లాంటేషన్ జరగడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఆటోమేటిక్గా డెప్త్ ఆఫ్ ది పాండ్ అక్వాటిక్ బాడీ ఈజ్ డిక్రీజ్, అంటే తగ్గుతూ వస్తుంది అన్నమాట. కొంచెం చాలా చాలా తక్కువగా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట.
అప్పుడు మనకి హైట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి లైట్ పెనిట్రేషన్ అనేటటువంటిది జరగడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. అంతే కదా, ఒక ఆక్వాటిక్ బాడీ లోపల లోతు అనేటటువంటిది, డెప్త్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే అప్పర్ రీజన్కి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ పెనిట్రేషన్, కాంతి అనేటటువంటిది వాటర్ బాడీస్ లోపలికి వెళ్ళడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. అంటే రూటెడ్ మీన్స్ వేరు, రూట్స్ ఉండేటటువంటి హైడ్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్, నీటి మొక్కలు అనేటటువంటివి పెరగడానికి కావాల్సినటువంటి హ్యాబిటేట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, phytoplankton stage. Second one is the rooted submerged stage. As a result of death and decay of phytoplanktons, it's suitable for growth of rooted hydrophytes. In the first stage, phytoplankton are undergo the death condition and form the organic matter that can mix with the clay and silt, that can form the new habitat that is useful for the growth of the rooted submerged plants, that is suitable for the rooted submerged hydrophytic plants. The pillars of the submerged stage, అంటే మన సెకండ్ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఏమున్నాయి? వాలిస్నేరియా, మిరియోఫిల్లం, సిరాటోఫిల్లం, పొటామోగిటాన్ అనేటటువంటివి, యూట్రిక్యులేరియా, హైడ్రిల్లా, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇవి కొన్ని మాత్రం ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను నేను. These are submerged plants, rooted and submerged plants. Further, the death and decay of these plants also build up the substratum. After they complete their life cycle, it means the plants are undergo the germination and produces the vegetation. Complete their after the flowering or reproduction process, that is undergo the death conditions. After the death conditions, that is undergo the decomposition process. ఆ కులినట్టు అయిపోతుంది కాబట్టి that can form the new substratum, అంటే build up the new substratum that is useful for the next generation plants are grow up. Thus the water level decreases, making the pond more shallower. This new habitat invites the invasion of the floating leafed types. Floating leafed types. It means decomposition. After the decomposition process, the material is settled down lower side of the depth of the ecosystem, depth of the pond, that can decrease the water level and increase the earth substratum. అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ డిపాజిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎత్తు అక్కడ సాయిల్ లాగా ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ దట్, అంటే సాయిల్ భాగం అనేటటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే లోతు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా, అందువల్ల మోర్ ఓవర్ లైట్ ఈజ్ పెనిట్రేటెడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఆక్వాటిక్ బాడీ. అందువలన న్యూ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఫార్మేషన్ జరగడానికి చాయిస్ ఉంది. అంటే నౌ రూటెడ్ ఫ్లోటింగ్ స్టేజ్. రూటెడ్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్నర్ అండ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ బాడీ. By now the depth of the pond becomes 5 to 10 feet. అంటే ఇప్పుడు మన వాటర్ బాడీ యొక్క డెప్త్ అంటే లోత్ అనేటటువంటిది 5 to 10 feet ఉండేటటువంటి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. దీస్ ప్లాంట్స్ కాలనైజ్ ద హ్యాబిటేట్ విత్ దేర్ రైజోమ్స్. రూటెడ్ ఫ్లోటింగ్ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అంట దాని యొక్క రైజోమ్స్ సహాయంతో, అంటే మనకి దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్, స్టెమ్ పార్టికల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్, దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ రైజోమ్స్. రైజోమ్ ఆర్ స్టెమ్, దీస్ ఆర్ ద అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్, అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్. దే ఆర్ ఆల్ రూటెడ్ విత్ దేర్ లార్జ్ లీవ్స్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ వాటర్ సర్ఫేస్.
అంటే మ్యాక్సిమం దీని యొక్క లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లీవ్స్ అనేటటువంటివి మాత్రం అప్పర్ సర్ఫేస్, వాటర్ బాడీ యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అవుతాయి. రూట్స్ అనేటటువంటివి మాత్రం సాయిల్లో బైండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ద రూట్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు సాయిల్ and the leaves are floated on surface region of the water body. For example, Nymphaea, Nilambo, Trapa, Monocaria, etc. are the common examples. అంటే మన కలువలు తామరలు ఉంటాయి కదా, కలువ పూలు తామర పూలు అనేటటువంటివి, అవి మనకి వాటర్ బాడీస్ యొక్క అప్పర్ రీజన్, సర్ఫేస్ రీజన్లోనే కదా ఉంటాయి, ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి లీవ్స్ అనేటటువంటివి. Some free floating hydrophytes like Azolla, Lemna, Ulfia, Pistia, Eichhornia, Salvia. These plants' roots are not bind to soil. They are free floated on surface region. అంటే నీటి పై భాగం లోపల ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ వాటి రూట్స్ అనేటటువంటి మాత్రం సాయిల్లో ఫిక్స్ అవ్వవు. ఇవి ఆ రకమైనటువంటి ప్లాంట్స్ వచ్చి అజోల్లా, లెమ్నా, ఉల్ఫియా, పిస్టియా, ఐకార్నియా, సాల్వియా. దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్. నింఫియా, నిలంబో, ట్రాపా, మోనోకారియా, దీస్ ఆర్ ద రూటెడ్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్. These plants cover the water surface and cut off light to the submerged plants. The death and decay of these plants in course of time build up the substrate. These plants are complete their life cycle. After the completion of the life cycle, these plants are also undergo the death conditions. And after the death conditions, that is undergo decomposition process and form the organic matter that is combined with the soil and prepare the new substratum for the next generation plants growing in that regions. Next, reed swamp stage. Reed swamp stage. This stage is known as the amphibious stage. It means, amphibians means the plants or animals are grown, live in water bodies and surface of the soil, earth region. అంటే భూమి మీదనే వాటర్ బాడీస్లోను పెరిగేటటువంటి యానిమల్స్ని కానీ ప్లాంట్స్ని కానీ ఆంఫిబియన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. అంటే వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి వాటర్ కావాలి ఖచ్చితంగా, అవునా? మనకి బ్రయోఫైటా మెంబర్స్ని ఆంఫిబియన్స్ ప్లాంట్స్ కింద పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉండాలి, అలాగని కాస్త ఎర్త్ రీజియన్ ఉండాలి, అంటే వాటర్లో డిప్ అయిపోయి ఉండకూడదు అనమాట, అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. This stage is also known as the amphibious stage. The plants of reed swamp stage have large and much branched rhizomes. అంటే ఈ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి మొక్కలకు కూడా రైజోమ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. The shoots are emergent which are able to stand erect due to the presence of mechanical tissues. అంటే మెకానికల్ టిష్యూస్ అంటే సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కోసం స్క్లెరన్ కైమా లేదా కోలెన్ కైమా లాంటి కండిషన్ ఉండేటటువంటి టిష్యూ అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. ద షూట్స్ ఆర్ ఎమర్జెంట్ విచ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఎరెక్ట్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ టిష్యూస్. స్పీసీస్ ఆఫ్ స్కిర్పస్, టైఫా, సాజిటేరియా, ఫ్రాగ్మాటిస్, rumex, Pontederia, etc. Pontederia, etc. These are the reed swamp stage. In that stage, these plants are grown up. Are the chief plants of this stage. These plants transpire large quantities of water
reducing the water level. They also produce large quantity of organic matter. Thus the depth is gradually reduced and the habitat becomes unfavorable for the amphibious species. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్లోటెడ్ ప్లాంట్స్ అంటే రూటెడ్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ స్వాంప్ స్టేజ్ అనేటటువంటి కండిషన్ లోపల మనకి యాంఫిబియన్ ప్లాంట్స్ అంటే యాంఫిబియన్ స్టేజ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు దీన్ని మనం. దీని లోపల మనకి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మొక్కల మాదిరిగానే ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ కండిషన్ అనేటటువంటి కొమ్మలు కలిగినటువంటి మొక్కలు ఏర్పడతాయి. కొంచెం కంపేరింగ్ విత్ ద బిఫోర్ ప్లాంట్స్ వాటితో పోల్చుకున్నప్పుడు వీటి సైజు పెద్దదిగా ఉంటుంది, అంటే లార్జ్ ఇన్ సైజ్ కంపేరింగ్ విత్ ద రూటెడ్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ కంటే ఇవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. ఇవి ఆఫ్టర్ ద కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్ అండ్ form the organic matter. The organic matter is deposited in pond system. The depth of the water depth is gradually reduced. The habitat is not favorable to the amphibian plants growing that region. This is the unfavorable for the amphibian species. Then the new type of plant community is established. This is the sedge meadow stage. Fifth one is the sedge meadow stage. This stage is characterized by the presence of marshy. It means marshy soil. Numerous species of sedges such as the Juncus, Carex, Iliocaris, Polygonum colonize the area. అంటే మనకి కొంచెం బురదలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి కదా, కొంచెం బురదగా ఉండేటటువంటి, అంటే వాటర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, వెట్నెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలో. కాకపోతే వాటర్ కండిషన్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉండదు, నీళ్ళు అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఉండవు. అలాంటి ప్రాంతంలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు అన్నమాట. దే ఫార్మ్ ఏ మ్యాట్ లైక్ వెజిటేషన్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది పాండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దేర్ మచ్ బ్రాంచ్ రైజోమ్స్ అండ్ స్లెండర్ కాపియస్ రూట్స్. అంటే మనకి ఇక్కడ సాయిల్లో డిప్ అయిపోయేటటువంటి స్టెమ్ సిస్టమే ఉంది మనకి, అందువల్ల అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ పార్టే కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ ఏమన్నాం, రైజోమ్స్ అన్నాం. ఆ రైజోమ్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా బ్రాంచింగ్ ప్రాసెస్ని కలిగి ఉండడం వలన, అంటే కొమ్మల్ని ఎక్కువగా ఏర్పరచడం వలన మనకి అక్కడ ఒక మ్యాట్ ఫార్మేషన్ లాగా, అంటే కింద అల్లుకుపోయినట్టుగా మొత్తం ఈ స్టెమ్ పార్ట్ అనేటటువంటి రైజోమ్స్ అనేటటువంటి స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం వల్ల ఒక మ్యాట్ పార్టికల్ లాగా, ఒక మ్యాట్ లాగా తయారవుతుంది అన్నమాట. High rates of transpiration exposes the mud to air. As a result, the nutrients like ammonia, sulfates, etc. become oxidized to nitrates and sulfates. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి వాటర్ బాడీలోనే ఉన్నది, అంటే వాటర్తో నిండి ఉంది. ఇప్పుడు వాటర్ అనేటటువంటిది లేకపోవడంతో వాటర్ కండిషన్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి ద ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్, అంటే బాష్పోత్సేకం అనేటటువంటి ప్రక్రియను ఈ ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి సెడ్జ్ మీడో స్టేజ్ లోపల ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ లోపల ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే వాటర్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్కి ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుపుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు, అందువల్ల స్టొమాటా ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్సెంట్. ఓన్లీ floated condition leaves containing the epistomatic conditions, అంటే పై భాగం లోపల లీవ్స్ అనేటటువంటి పై భాగం లోపల వాటికి
స్టొమాటో అనేటటువంటి కండిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ఇవి టోటల్గా ఎయిర్లో ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటున్నాయి కదా, ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటున్నాయి. అంటే దెర్ ఇస్ నో వాటర్. అందువల్ల మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అమోనియా సల్ఫైడ్స్ అనేటటువంటివి కాస్త ఆక్సిడైజ్డ్ జరిగి ఆక్సీకరణం చెంది నైట్రేట్స్ సల్ఫేట్స్ కింద మారిపోవడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే చేంజ్ దేర్ ఫామ్ with the help of air. Thus, mesic conditions approach the area and the marshy vegetation is gradually replaced by the species of another community. అంటే మనకి వాటర్కి సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్ళు అనేటటువంటివి పోతాయన్నమాట. అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ మనకి సెడ్జ్ మీడో స్టేజ్లోనే కొంచెం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేటటువంటిది కనబడుతూ ఉంటుంది. టోటల్గా వాటర్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి క్లోజ్ అయిపోయి ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. లైట్గా మడ్డీగా ఉండేటటువంటి భాగం కాస్త స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుందన్నమాట. ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగిపోతుంది. అందువలన దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అనదర్ కమ్యూనిటీ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. వుడ్లాండ్ స్టేజ్. Woodland, it means by the time of disappearance of marshy vegetation, the soil becomes drier for most time. This area is now invaded by terrestrial plants. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి aquatic plants and some of amphibian plants are grown that region. అంటే వాటర్ బాడీలో పెరిగేటటువంటి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి మ్యాక్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే ఆక్వాటిక్ మ్యాక్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే పెద్ద నీటి మొక్కలు అనేటటువంటి పెరగడం జరిగింది. ఆ నీటి మొక్కలు అనేటటువంటి కొన్ని ఫ్లోటెడ్ అయినాయి వాటర్లో. ఆ ఫ్లోటెడ్ అవ్వడం తర్వాత సర్ఫేస్ రీజియన్ లోపల ఫ్లోట్ అయినాయి. అంటే సబ్మర్జ్డ్ రీజియన్లో ఉన్నవి కొన్ని, తర్వాత వాటర్ పైకి వచ్చి కనిపించేటటువంటివి ఉన్నాయి. తర్వాత వచ్చేమో యాంఫిబియన్ కండిషన్స్లో ఉండేటటువంటివి ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత సెడ్జెస్ ఏర్పడ్డాయి, అంటే బురద గుంటలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఆఫ్టర్ ద సెడ్జ్ స్టేజ్ కంప్లీటెడ్, సెడ్జ్ మిడో స్టేజ్ కంప్లీటెడ్, there is land formation is occurred. There is the land is formed. The land is suitable for the టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. అంటే భూమి మీద ఎర్త్ సర్ఫేస్ రీజియన్ లోపల పెరిగేటటువంటి మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మొక్కలు పెరగడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఏరియా ఈజ్ నౌ ఇన్వేడెడ్ బై టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. అంటే భూమిపై భాగంలో పెరిగేటటువంటివి, అంటే నార్మల్ కండిషన్స్లో పెరిగేటటువంటివి. దెర్ ఈజ్ నో వాటర్, వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. Organic matter is present that can trap the water only. Aquatic ecosystem is closed. అంటే మొత్తం ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తోటి మొత్తం నిండిపోయింది ఆక్వాటిక్ బాడీ అనేటటువంటిది. ఫుల్ఫిల్డ్ విత్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తోటి నిండిపోయింది. అందువల్ల ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. ద ల్యాండ్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ద టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. భూమి మీద పెరిగేటటువంటి మొక్కలు అనేటటువంటివి లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దే ఇంక్లూడ్ సమ్ షర్బ్స్ లైక్ సాలిక్స్, కార్నస్, సెఫలాంథస్ అండ్ ట్రీస్ లైక్ పాపులస్, అల్నస్, టెర్మినేలియా, కేషియా ఎక్సెట్రా. అంటే అక్కడ సెడ్జ్ మీడో స్టేజ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత పెరిగేటటువంటి వుడ్లాండ్ ప్లాంట్స్కి వీటిని ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ ఇన్ హైడ్రోసిరేలో వాటర్ బాడీస్ ప్రాసెస్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత, అంటే వాటర్ బాడీ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ పెరిగేటటువంటి మొక్కల్లో చెప్పుకోదగ్గవి ఇవి అన్నమాట. They also add large amounts of humus to the soil. This large amount of humus promotes
rich flora of microorganisms in the soil. Thus, mineralization of the soil favors the arrival of new tree species in the area. అంటే కొత్త మొక్కలు ఏర్పడడానికి మనకి ఉపయోగపడేటటువంటి సాయిల్ని ఫార్మేషన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు వుడ్ల్యాండ్ అనేటటువంటి స్టేజ్ లోపల మనకి టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ భూమి మీద పెరిగేటటువంటి మొక్కలు అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి అవి పెరుగుతాయి. పెరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఏదైనా సరే ఏ ప్లాంట్ అయినా కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్, ఫినిష్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెర్బ్స్ లేదా దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫాల్ డౌన్ ద leaves and some of branches of the plants. These are undergo the decomposition process and form the humus. After the humification process, then undergo the mineralization process. That can form the number of minerals in the soil. The soil is fertile in condition. అంటే ఫలవంతమైనటువంటి నేలను తయారు చేస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ. అంటే తర్వాత వచ్చేటటువంటి కమ్యూనిటీకి ఫేవరబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్ క్లైమాక్స్ స్టేజ్. దిస్ ఈస్ ద స్టెబిలైజ్డ్ స్టేజ్. ద వుడ్ల్యాండ్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్వేడెడ్ బై సెవరల్ ట్రీస్. ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్లైమాక్స్ వెజిటేషన్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ ది climate of the region. Climate of the region. In tropical regions where rainfall is heavy, dense tropical rainforests develop. అంటే మనకి ఇక్కడ వుడ్ల్యాండ్ కమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది అంటే వుడ్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ దట్ రీజియన్. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆక్వాటిక్ బాడీ వాటర్ ప్లాంట్స్తో మొదలయ్యింది. అంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి అది కాస్త ఇప్పుడు హైడ్రోఫైటిక్ కండిషన్స్ నుంచి మీసోఫైటిక్ కండిషన్లోనికి మారిపోయింది ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా మనకి. దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది వుడ్ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వుడ్ల్యాండ్ కమ్యూనిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్, wood yielding trees, they are grown in that region. They are perennial plants, perennial trees are present that region. The nature of the climax vegetation is depend upon the climate of the region. అంటే ఆ ఆక్వాటిక్ బాడీ అనేటటువంటిది ఆ పాండ్ అనేటటువంటిది ఆ లేక్ అనేటటువంటిది ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రదేశాన్ని బట్టి దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ట్రాపికల్ రీజియన్ ఆ టెంపరేట్ రీజియన్ అండ్ పోలార్ రీజియన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అవునా, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ కండిషన్స్ని బట్టి వీ కెన్ డివైడెడ్ ద ఇన్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్. ఒకవేళ ఆ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అనేటటువంటిది పాండ్ ఆక్వాటిక్ బాడీ అనేటటువంటిది ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఉందనుకోండి, వేర్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ హెవీ, డెన్స్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ డెవలప్. ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఉందంటే దేర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. అంటే మనకి ఈక్వేటర్, ట్రాపికల్ రీజియన్ ఎలా చెప్తాం, ఈక్వేటర్ అండ్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేటర్, that is the tropical region. There is the most sunlight is available and at the same time rainfall is the heavy in conditions. Then the plants are undergo the photosynthesis process and produce the dense conditioned forests. Dense tropical rain forests are developed in tropical region. అంటే చీమల దూరం చిట్టడు కాకుల దూరం కారడివి అన్నట్టు ఆ టైప్లో డెన్స్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. అంటే ఎప్పుడు వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అక్కడ. అలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఒక ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అదే టెంపరేట్ రీజియన్ అనుకోండి, అంటే కొంచెం కూల్గా ఉండేటటువంటి భాగం. ట్రాపికల్ అంటే హాట్గా ఉంటుంది. టెంపరేట్ రీజియన్స్ మిక్స్డ్ ఫారెస్ట్స్ ఆఫ్, అంటే మన కొనిఫెరస్ సంబంధించి
అంటే మన జిమ్నోస్పోమ్స్ వివృత బీజ మొక్కలు అవి ఎక్కువగా ఉండేటటువంటిది అనమాట. అంటే అందులో డైకాటిలిడన్స్ ఉంటాయి, యాంజియోస్పోమ్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఎక్కువగా జిమ్నోస్పోమ్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్విర్కస్, హైకారియా, అల్మస్, ఎబిస్, ట్యాగ్జస్, స్ప్రూస్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అంటే యాంజియోస్పోమ్స్ అండ్ జిమ్నోస్పోమ్స్ అంటే అన్ని రకాల మొక్కలు కలిపి అందులో ఉండడం వల్ల మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే ఇన్ టెంపరేట్ రీజియన్స్ లోపల మనకు ఏర్పడేటటువంటి ఫారెస్ట్ మిక్స్డ్ టైప్ ఫారెస్ట్ ఏర్పడడానికి చాయిస్ ఉంటుంది అనమాట. In regions of moderate rainfall, deciduous forests or monsoon forests develop. అంటే కొన్ని ప్రాంతాల లోపల అంటే చల్లగా కాకుండా వేడిగా కాకుండా ఇంకా కొంచెం అదర్ కండిషన్స్ అంటే ఒక మాదిరిగా రెయిన్ఫాల్ ఉండే అంటే వర్షపాతం అంటే కాస్త వర్షం పడేటటువంటి భాగం లోపలైతే డెసిడ్యూయస్ ఫారెస్ట్స్ అంటే ఆకురాల్చుకునే అడవులు అని చెప్పేసి చెప్తాం కదా, అలాంటివి అన్నమాట. అంటే అవి సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేటటువంటివి అక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఆ సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల మనకి రెయినీ కండిషన్స్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలోనే చూసుకోండి, మనం ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లోనే చూసుకోండి, మనకి వింటర్ సీజను రెయినీ సీజను మంచి ఫుల్ వెజిటేషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది. సమ్మర్ వచ్చేటప్పటికి ఫాల్ డౌన్ ద లీవ్స్, ఆకులన్నీ రాలిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని మొక్కలకి, అవునా? అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోపల అది సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి రీజియన్స్ లోపల డెసిడ్యూయస్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటివి ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట. డెసిడ్యూయస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ మాన్సూన్ అంటే ఋతుపవనాలను ఆధారంగా చేసుకుని పెరిగేటటువంటి అడవులు. అంటే ఫైనల్లీ దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్ అంటే ఫేవరబుల్ టు ద ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. అంటే ఆక్వాటిక్ బాడీ లోపల ఇక్కడ చూడండి, మీకు డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాం మేము. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రోసిరే. ఈ హైడ్రోసిరే లోపల మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇదిగోండి ఫైటోప్లాంక్టన్ స్టేజ్ అంటే పీనార్ స్టేజ్ అన్నాం కదా, అందుకు చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఇలాగా చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇవి దీస్ ఆర్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్, దే ఆర్ డిపాజిటెడ్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద ఆక్వాటిక్ బాడీ. అవి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి రూటెడ్ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి పెరుగుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ, అవునా? అంటే ఇలాగా ఈ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్స్ వేసాం మీకు ఇక్కడ. అంటే మనకి సబ్మర్జ్డ్గా ఉండేటివి ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీ ఫ్లోటెడ్ స్టేజ్. ఇదిగోండి, ఇది సబ్మర్జ్డ్ కేటగిరీ వేసింది వ్యాలిస్నేరియా మొక్క. ఇది రిబ్బన్ షేప్ లాగా వేసాం. ఇది వచ్చేటప్పటికి లీవ్స్ అనేటటువంటివి సర్ఫేస్ రీజన్లోకి వస్తాయి అన్నాం కదా, అందువల్ల ప్రీ ఫ్లోటెడ్ స్టేజ్. అదే ఫోర్త్ ప్లాంట్ చూడండి రేడ్ స్వాంప్ స్టేజ్. అంటే అలాగలాగా వాటర్ బాడీస్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ కాస్త ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ పోయి సెడ్జెస్ ఫార్మేషన్ చేసినాయి. అంటే బురదగుంటలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు వచ్చినాయి. ఫైనల్గా ఈ వాటర్ అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. వాటర్ అంతా అంటే ఆ వాటర్ బదులు ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ డిపాజిషన్ జరిగింది ఇక్కడ. అందువల్ల ఫైనల్లీ దే ఫార్మ్ ద ల్యాండ్. అంటే ఈ వాటర్ అంతా ఇలా లాస్ అయిపోయి ఫైనల్గా ఇలాగ మనకి ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగాక డ్రై సాయిల్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దాని తర్వాత వుడ్ ల్యాండ్ ఫార్మేషన్, పైన హెర్బ్స్, షాప్స్, ట్రీస్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఫారెస్ట్ లాస్ట్ది ఇలాగా పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉండేటటువంటి ఫారెస్ట్ రీజన్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఆక్వాటిక్ బాడీ అనేది కాస్త అంటే హైడ్రోఫైటిక్ కండిషన్స్ అంటాం. అంటే వాటర్ బాడీస్లో ఉండేటటువంటి కండిషన్ హైడ్రోఫైటిక్ అంటే వాటర్ ప్లాంట్స్ గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి కండిషన్ నుంచి మనకి ల్యాండ్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్, నార్మల్గా వాటరు అంటే అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఇన్ కండిషన్. అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉండదు, ఏది తక్కువగా ఉండదు అనమాట. అలాగే ఈక్వల్గా ఉండేటటువంటి కండిషన్స్లోకి
మారిపోయింది. అంటే ద వాటర్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఆ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ సహాయంతో రిప్లేస్ చేయబడింది కాబట్టి ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. అంటే హైడ్రోఫైటిక్ కండిషన్స్ నుంచి మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్లోనికి మారింది. అలా మారడానికి ఈ 7 స్టేజెస్ కారణమయ్యాయి అన్నమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అక్కర్ ఇన్ ద 1 year 2 year దట్ కెన్ రిక్వైర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్. చాలా సంవత్సరాలు కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో ఈ పని పూర్తవ్వదు. అంటే వీటి యొక్క లైఫ్ టైం ఫైటోప్లాంక్టన్ స్టేజ్, దీస్ ఆర్ ద వెరీ స్మాల్ లైఫ్ టైం. రూటెడ్ సబ్మర్జ్డ్ సమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్, అంటే అలాగా కొంచెం సమయం పడుతుందన్నమాట. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ the hydrophytic conditions is converted into mesophytic conditions with the help of these 7 communities. Phytoplankton stage is replaced with the rooted submerged plant. Rooted submerged plants replaced with the rooted floating stage. The rooting floated communities. Ridge swamp stage next. Sedge meadow stage. And this is the communities. This type of plants are grown that time. అంటే ఒక కమ్యూనిటీని రిప్లేస్ చేస్తూ ఇంకో కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక కమ్యూనిటీ కొలాప్స్ దేర్ లైఫ్ టైం అండ్ దాని యొక్క లైఫ్ టైం అంటే వన్ కమ్యూనిటీ కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ టైం ఇన్ దట్ రీజియన్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫర్ ద అనదర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్. అంటే వేరే కమ్యూనిటీ వచ్చి లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. అలాగా ఫైనల్లీ క్లైమాక్స్ ఆర్ ఫారెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ దట్ రీజియన్. అంటే టోటల్లీ వాటర్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ ద సాయిల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఫైనల్లీ ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దట్ ఫారెస్ట్ community is grown that region. This is the stable in condition. This is the mesophytic conditions. When the mesophytic conditions are reached to the cirri, there is a closed. This is the hydrocirri. Interactions between the growing plants within a communities.